नमस्कार, गुड आई सी ऑल। आप सबका स्वागत कर रहा हूं मैं, जनरल मैनेजर शिबाशीष नंदा ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, यानी कि हमारा प्यारा आईएमसी से। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अब जुड़ना शुरू कर चुके हैं और हमारा ये सेशन, जो खास सेशन है, शुरू हो गया है। और लोग इस फेसबुक लाइव सेशन के साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, अगर आपने इस लिंक को अभी तक भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने डाउनलाइंस के साथ, अपने सभी जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर नहीं किया है, तो जल्द से जल्द उनके साथ शेयर कर दें। बिकॉज कुछ ही क्षण में वो ऐतिहासिक पल आने वाला है जहां पर हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जो बहुत खास है। और मैं खास क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज भीड़ के बीच में से तारा नहीं बल्कि एक सितारा निकला है। जी हां, वो लेवल की बात कर रहे हैं हम, जो हमेशा हर रोज की तरह नहीं आता, जो हर कोई ऐसे ही अचीव नहीं कर जाता। बल्कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लीडर का जिन्होंने कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट लेवल का इस पोजीशन तक पहुंचे हैं और इस लेवल को हासिल कर लिया है। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारा पूरा एमसी परिवार आज क्योंकि जुड़ा हुआ है, तो जल्द से जल्द चैट बॉक्स पे गुड आईएमसी जरूर लिखे। बिकॉज गुड आईएमसी बिना लिखे इस सेशन की शुरुआत तो हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, अपना प्यार आज जरूर दिखाएं हमारे उस लीडर के लिए। आप जरूर चैट बॉक्स पे गुड आईएमसी लिखना शुरू कर दें, क्योंकि फेसबुक लाइव हो चुका है। और अभी तक, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तक अगर आपने इस लिंक को शेयर नहीं किया अपने टीम के साथ, तो जल्द से जल्द टीम के साथ इस लिंक को शेयर कर दें, ताकि सबके सब आज इस खास पल का विटनेस बन सकें, उस खास शख्सियत को आज सुन सकें और उनके जीवन से जान सके कि उन्होंने इस लेवल को कैसे हासिल किया। जी हां, कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट, दोस्तों, वो लेवल जो हर किसी का एक ड्रीम होता है आईएमसी में, वो किसी के लिए इजीली अचीवेबल नहीं होता। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने हर एक टीम मेंबर को आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मतलब आज के इस इवेंट में, आप उनको जरूर शामिल होने के लिए बोलें। और खास दिन के लिए खास मेहमान, जैसे मैंने आपको कहा, कुछ ही क्षण में वो हमारे सामने पेश होने वाले हैं, हम लोग के साथ जुड़ने वाले हैं। मैं देख पा रहा हूं काफी सारे लोग कमेंट्स करना शुरू कर चुके हैं, काफी सारे लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं लाइव सेशन में, फेसबुक में। और मैं जैसे आपको कहा, गुड आईएमसी लिखना मत भूलना। बिकॉज इस आईएमसी परिवार में कहीं पर भी कुछ भी की शुरुआत होती है तो हम गुड आईएमसी लिखने के ही अपना प्यार को व्यक्त दिलाते हैं। तो दोस्तों, वो घड़ी वो घड़ी पास आ चुका है। और आज उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं नहीं, बल्कि एक खास व्यक्ति को इंट्रोड्यूस अगर करना है तो एक खास शख्सियत को भी हमको इस मंच पे बुलाना पड़ेगा। और मैं बहुत गर्व के साथ हमारे सबके प्यारे, हमारे मेंटोर, जो इस पूरे आईएमसी परिवार का ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, हम सबको मेंटरशिप देते हैं। जी हां, आज वो हमारे साथ इस मंच पे जुड़े हुए हैं और बहुत गर्व के साथ मैं स्वागत करता हूं हमारे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट श्री संदीप वाही जी को, कि आज उस खास व्यक्ति को इस मंच पे वो इंट्रोड्यूस करें और उनको प्रस्तुत करें। सो ग्राइम सी, संदीप सर, आपका स्वागत है। See, welcome you all in this live recognition forum. Let your dreams take newer heights. Let the every path glow with your inner light. Those who stand unshaken through every storm rise to become legends in their own form. And today we celebrate one such legendary journey. Born in a humble farmer's family in a Santa Maguluru village of Prakasham district, Mr. Chinna Sundar Rao carried no big ambitions, only big responsibilities. After completing his studies, he joined the police department as a constable. A secure job, fixed salary, yet one question echoed in his heart every month. Will this be enough for my family's future? Then, one day, while scrolling his mobile, destiny unfolded. A video of Dr. Akhtar Khanwala ignited a spark. His words, his confidence, his vision, they touched something deep within. And in that moment, he decided, why not me? Why shouldn't I walk this path? From that day onward,
life changed. He worked 18 hours a day, balancing duty and dream, until success unlocked loud enough for him to choose IMC as a full time journey. And walking beside him with equal courage and commitment is his powerful life partner, Mrs. Ursu Krishna Beni. Together, they didn't just build a business, they built hope. They build inspiration. They become a guiding light for thousands of IMC business associates. Today is our honor to celebrate their extraordinary journey. So, ladies and gentlemen, let the screen light up with your love. Please join me in welcoming the shining star of IMC, Kohinoor Crown Presence Star Associate, Mrs. Ursu Krishna Veni and Mr. Chinna Sundar Rao. Good IMC, sir, and welcome you both. Many, many congratulations. And entire India and all stage is yours. They want to listen you and they want to understand the rise and the challenges you faced during your journey. So over to you. Thank you, sir. Thank you so much. ఎస్ గుడ్ ఐఎమ్సీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ అద్భుతమైన రోజు నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు, కానీ 100% సాధిస్తాను ఏదో ఒక రోజు అని నేను అనుకున్నాను. ఈ సిస్టమ్ చాలా చాలా గొప్పది. ఎంత గొప్పదంటే జీరో ఉన్న వ్యక్తిని కూడా హీరోగా మార్చగలిగినటువంటి ప్లాట్ఫామ్ అని నేను 100% గుండెల మీద చేసుకొని చెప్పగలను అనమాట. ఎందుకంటే నేను ఒక బిలో మధ్యతరగతి కుటుంబంలో ఎక్కడో ఒక మారుమూలన ఒక పల్లెటూరులో సంతమాలూరు అనే విలేజ్ అండ్ మండలంలో పుట్టి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతున్న క్రమంలో ఎలాగైనా కానీ గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలనేది ఒక గోల్గా పెట్టుకొని ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్ని సాధించాను అనమాట. సాధించిన తర్వాత ఒక యూనిఫామ్ డిపార్ట్మెంట్లో కానిస్టేబుల్గా 97లో జాయిన్ అయ్యి ఇక ఇంకేం లేదు, నా లైఫ్ మొత్తం కూడా హ్యాపీగా గడిచిపోతుందని నేను అనుకునే క్రమంలో ప్రతి నెల కూడా శాలరీ వస్తుంది, 15th కల్లా అయిపోతుంది. మళ్ళా 15 డేస్ శాలరీ వస్తుంది అనేసి ఒక ఆశతోటి అలా 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 గడిపేసేసి మళ్ళా శాలరీ రాగానే మళ్ళా సేమ్ ఇట్లాగా ఎవ్రీ మంత్ ఇదే ఉంది. ఇది ఒక సర్కిల్ లాగా, రౌండ్ సర్కిల్ లాగా అయిపోతూ ఉంది. ఇలాగైతే కష్టము, నేను నా కలల కన్నా లైఫ్ని నేను ఇందులో ఫుల్ఫిల్ చేసుకోలేను అనేసి ఒక చాలా చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి నాకు అనేసి నేను ముందుగానే గ్రహించడం జరిగింది. ఎందుకంటే నాకు 2 పాపలు ఉన్నారు. ఈ పాపలకి మంచి లైఫ్ ఇవ్వాలన్నా, మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలన్నా కంపల్సరిగా ఇన్కమ్ అనేది ఇందులో సరిపోదు అనేసి నాకు అర్థమైపోయింది. నేను సెకండ్ ఇన్కమ్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న క్రమంలో చాలా బిజినెస్లు ప్రైవేట్గా చేసి ఆ బిజినెస్లో 40 lakhs డెఫిసిట్లోకి వెళ్ళిపోయి అప్పుల పాలైపోయి ఆ ఇంట్రెస్ట్లు కూడా కట్టలేని పరిస్థితి అనమాట. అలాంటి పరిస్థితిలో ఎవరైనా చాలా నిరుత్సాహంతో కుంగిపోతూ ఉంటారు. అయితే నేను అలా కుంగిపోయాను, కానీ ఎక్కడా కూడా ఎలాంటి చెడు వ్యసనాలకి, అంటే నా టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా, ఎక్కడా కూడా డివేట్ అవ్వకుండా, సిగరెట్ కానీ మందు కానీ గుట్కా కానీ వేస్ట్ టైం కానీ చేయకుండా ఎలాగైనా నేను జీవితంలో పైకి రావాలి అనే క్రమంలో నేను ఒకరోజు యూట్యూబ్ సెర్చ్ చేస్తుండగా ఒక వీడియో చూశానండి. ఆ వీడియోనే ఐఎంసి వారి శ్రీ తులసి ఆ డెమో అందులో చూసేసి యూట్యూబ్లో వెంటనే ఇదేదో బాగుంది, ఏంటిది, ఈ బిజినెస్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అనేసి వెంటనే ఆ వీడియో కింద స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి మొబైల్ నెంబర్కి నేను ఫోన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఆ ఫోన్ చేసిన తర్వాత నా లైఫ్ ఆ రోజు చేంజ్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఎంత చేంజ్ అయిందంటే చాలా అద్భుతమైనటువంటి లైఫ్ని నాకు ఆ రోజు నుంచి పరిచయం అయిందనమాట. డాక్టర్ అత్తర్ ఖాన్వాలా గారి సారథ్యంలో సారు నాకు మెంటర్గా వెల్విషర్గా ఉండటం జరిగింది. ఈ సిస్టంలో ఎంత గొప్పగా ఎదిగామంటే చాలా అంచెలంచెలుగా అద్భుతమైనటువంటి స్టెప్స్ వేసుకుంటూ ముందుకు రావడం జరిగింది. అయితే ముందుగా ఆ స్టోరీ, సక్సెస్ స్టోరీ చెప్పే ముందుగా నాకు జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులకు, అలాగే విద్యాబుద్ధులు నేర్పినటువంటి గురువులకు, అలాగే ఇంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ని క్రియేట్ చేసి 100% మీరు కూడా కోటేశ్వర్లు అవ్వగలరు అనేసి ఇంత మంచి ఐఎంసి ప్లాట్ఫామ్ని క్రియేట్ చేసినటువంటి అశోక్ భాటియా గారికి, సత్యం భాటియా గారికి, అలాగే నన్ను వెన్ను తట్టి ఎప్పుడు నా నీడలాగా ఉండి నన్ను ప్రోత్సహిస్తూ నన్ను సక్సెస్ వైపు అడుగులు వేయించినటువంటి డాక్టర్ అత్తర్ ఖాన్వాలా గారికి, అలాగే నా యొక్క సూపర్ అప్లైనర్స్ అయినటువంటి ప్రేమ్ సార్కి, అలాగే వాజ్పేయి సార్కి నా యొక్క శిరస్సు వంచి నేను
కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నానండి. ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి శ్రేయోభిలాషిగా మంచి శిష్యుల్లాగా ఉంటాను. అలాగే ఈ స్టేజ్కి నేను రావడానికి కారణమైనటువంటి నా యొక్క టీం మెంబర్స్, నా యొక్క బిజినెస్ పార్ట్నర్స్, ఐఎంసి బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ చాలా చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభతోటి వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు ముందడుగు వేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి నేను కూడా ఈ రోజు నా యొక్క కోహినూర్ కాన్ఫరెన్స్ అనే ప్రమోషన్ ని సొంతం చేసుకోగలిగాను. ఇందులో నో డౌట్. అందుకనే ఈచ్ వన్ పర్సన్ కి పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళంటూ ఉండబట్టే ఈ రోజున ఈ యొక్క సిస్టంలో ఈ రోజున ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రొజెక్షన్ ని నేను సొంతం చేసుకోగలిగాను. వారందరూ కూడా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ సిస్టంలో మరి ఇంతగా రాణించడానికి కారణం ఇంకొకరు ఉన్నారండి. కంపల్సరిగా వాళ్ళని నేను పరిచయం చేయాలి. ఎవరో కాదు, నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అన్నమాట. ఇందులో నా పిల్లలు, ఇద్దరు పాపలు కూడా నాకు, ఎందుకంటే నేను చదివింది 10th క్లాస్ అయినా కూడా ఈ యొక్క పీపీటీలు కానీ, అలాగే మనకి ఇమేజెస్ కానీ, పోస్టర్స్ కానీ, అలాగే ఈ యొక్క జూమ్ మీటింగ్ కానీ, ఇలాగా ప్రతిదీ సోషల్ మీడియాని, డిజిటల్ టెక్నాలజీని నాకు దగ్గరుండి నేర్పారనమాట నా పిల్లలు. అలాగే ఈ యొక్క బిజినెస్లో వాళ్ళు కూడా పార్ట్నర్స్గా ఉండి వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క సిస్టాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి నాకు సహాయ సహకారాలు అందించారు. ఎందుకంటే ఈ బిజినెస్ వాళ్ళదే అని వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది. ఇది ఫ్యూచర్ బిజినెస్ మాదే ఈ బిజినెస్ అనేసి నాకు బాగా హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఎప్పుడు కూడా నన్ను వెన్నుతట్టి నాలో సగ భాగంగా ఉంటూ నన్ను ఎప్పుడు ప్రోత్సహిస్తూ ఈ రోజున ఈ స్టేజీకి తీసుకురావడానికి కారణమైనటువంటి మిస్సెస్ సుందర్, మా యొక్క ఆ, అన్యోన్య దాంపత్యం అనమాట. ఇక్కడ మా మేడం గారు నన్ను ఎప్పుడు కూడా ప్రోత్సహిస్తూ నన్ను ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉండేదన్నమాట. ఎందుకనంటే ఎప్పుడైనా ఏదైనా సందర్భం వచ్చినప్పుడు కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయితే ఏం పర్వాలేదు, ఇదంతా కామనే, 100% ఇందులో మనం సక్సెస్ అవుతాము అనేసి నన్ను ఎప్పుడు కూడా ప్రోత్సహిస్తూ నన్ను అడ్వాన్స్గా ఆలోచించే విధంగా నన్ను ఎప్పుడు ప్రేరేపిస్తూ ఉండేదన్నమాట. తన మాటల్లో ఆ, ఒక ఈ యొక్క సక్సెస్ని వినాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. గుడ్ ఐఎంసీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ నమస్కారము. చాలా సపోర్ట్ చేశాను సార్కి. ఐఎంసీ రాకముందులా చాలా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉండేవి మాకు. ఎలాంటి ఇబ్బందులు అంటే మా ఇద్దరు పిల్లలకు కూడా మేము ఏమీ ఇవ్వలేని పరిస్థితులు ఉండేవాళ్ళం. అలాంటి పరిస్థితి నుంచి ఈ ఐఎంసీ వచ్చిన తర్వాత ఉమ్, చాలా చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యాము. ఎలా అంటే సార్ జాబ్ చేస్తూ ఐఎంసీని చూసుకోవటానికి చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు. ఏం కాదు, నేనున్నా నీకు సపోర్టు అనేసి ఆ, చెప్తూ సార్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేదాన్ని. ఆ, మా పిల్లలు కూడా సార్కి చాలా సపోర్ట్ చేశారు. ఐఎంసీ టీం మెంబర్స్కి సపోర్టింగ్గా ఉండాలంటే ఇద్దరం కూడా కలిసి చేసుకోవాలని ఆ, మాట్లాడుకొని ఏ విషయమైనా ఇద్దరం షేర్ చేసుకొని మాట్లాడుకొని చేస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాము. టీం మెంబర్స్కి ప్రొడక్ట్ సపోర్ట్ చేయాలంటే స్టాక్ పాయింట్ తీసుకోవాలి అనుకున్నాము. అప్పుడు తెలంగాణలో ఉండేవాళ్ళం. స్టాక్ పాయింట్ తీసుకున్న తర్వాత సార్ డ్యూటీకి వెళ్ళిన తర్వాత టీం మెంబర్స్ అందరికీ స్టాక్ని సపోర్ట్ చేస్తూ సార్కి హెల్ప్ చేయగలిగాను. తర్వాత మాకు ఆంధ్రాకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది. ఆంధ్రాకి వచ్చిన తర్వాత సార్కి చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగింది. అప్పుడు చాలా భయం వేస్తుంది. జాబ్ కానీ ఈ బిజినెస్ కానీ ఏదో ఒకటే చేద్దామని ఇద్దరం మాట్లాడుకొని గవర్నమెంట్ జాబ్ని వదిలేసి ఐఎంసీని చేయటానికి నిర్ణయించుకున్నాము. ఐఎంసీనే ఎంచుకున్నాము. చాలా మంది బంధువులు, చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ ఎందుకు మీరు ఐఎంసీ గవర్నమెంట్ జాబ్ను వదిలేస్తున్నారు అని ఎడతాలిగా నవ్వేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఐఎంసీలో సక్సెస్ అయిన తర్వాత వాళ్ళే చాలా ఆనందపడుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ ఐఎంసీ. ఎస్ సార్, ఎస్. తను కొంచెం ఎమోషనల్ అయింది. ఎందుకంటే జీవితంలో చాలా చాలా కష్టాలు ఎదుర్కొన్నామండి. ఎంత కష్టాలు ఎదుర్కొన్నామంటే సరిగ్గా పిల్లలకి, ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీగా ఉండి సరిగ్గా పిల్లలకు కూడా ఫుడ్ పెట్టలేని పరిస్థితి, వాళ్ళ యొక్క నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉండేవాళ్ళం. మరి అలాంటి పరిస్థితి, ఎందుకంటే 40 lakhs
అప్పుల్లోకి వెళ్ళిపోయి అందులో ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలన్నా కూడా 80,000 ఫర్ మంత్ పే చేయాల్సి వచ్చేది. మరి నా శాలరీ ఏమో 20,000 ఉండేది. మరి 20,000లో నుంచి 80,000 ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలంటే అది 100% సాధ్యమయ్యే పరిస్థితే కాదు. కానీ నేను జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా వెదగలేనేమో అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉండేది. కానీ ఎక్కడో నాకు ఒక 100% నేను ఎక్కడా తప్పు చేయట్లేదు, నేను 100% నిలబడతాను. ఎందుకంటే ఎక్కడా కూడా మనం ఒక చిన్న రిమార్క్ కూడా లేకుండా చేసుకుంటూ ఉన్నాం కదా అనేసి అనుకుంటూ ఉండేవాడిని. దానికి తోడు మా మిస్సెస్ కూడా నన్ను 100% నువ్వు సాధిస్తావు, నీలో ఆ పట్టుదల ఉంది, నువ్వు కంపల్సరీగా ఈ సిస్టంలో సక్సెస్ అవుతావు అనేసి నన్ను ఎప్పటికప్పుడు ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేదన్నమాట. దాని ద్వారా నేను ఈ సిస్టంలో చాలా బాగా ఎదగడం జరిగింది. అయితే ఈ సిస్టంలోకి రాకముందు మేమిద్దరం ఒకానొక దశలో సూసైడ్ చేసుకుందాం అనే పొజిషన్లో కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే ఆ పొజిషన్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మరి మనం అంటే ఏదో అప్పులు చేశాము కాబట్టి మనం సూసైడ్ చేసుకోవాలి, కానీ మన పిల్లలు ఏం తప్పు చేశారు? మనం ఉండంగానే వాళ్ళు చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు కదా, రేపొద్దున మనం లేకపోతే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ సిస్టంలో ఎలాగైనా కానీ మనం డెవలప్ అవుదాం, దీని నా కోసం అంటూ మన కోసం అంటూ ఏదో ఒకటి వస్తుంది అనేసి నేను ఈ యొక్క సోషల్ మీడియాలో సెర్చ్ చేస్తూ ఉన్న క్రమంలో యూట్యూబ్ ద్వారా ఈ యొక్క ఐఎంసి అనేది ప్లాట్ఫామ్ నాకు తారసపడింది అనమాట. వన్స్ ఒకసారి ఈ యొక్క సిస్టంలోకి వచ్చిన తర్వాత సార్ తోటి, డాక్టర్ అత్తర్ ఖాన్ వాళ్ళ సార్ తోటి నేను డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత నాకు 100% నమ్మకం వచ్చింది అనమాట. ఇందులో నేను ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ తీసుకుంటాను గ్యారంటీగా అనేసి అని ఒక నమ్మకం అనేది బిల్డ్ అయ్యి ఈ సిస్టంలో మొత్తం కూడా A to Z, ఎందుకంటే సార్ మీద ఎక్కువ భారం పెట్టకూడదు, ప్రతిదీ మనమే నేర్చుకోవాలి. మనమే అంటే పోస్టర్ కాడి నుంచి, బిజినెస్ ప్లాన్ కాడి నుంచి, ప్రొడక్ట్ ట్రైనింగ్ కాడి నుంచి ప్రతిదీ, హోమ్ మీటింగ్స్ కానీ, మీటింగ్స్ కానీ, లీడర్షిప్ మీటింగ్స్ కానీ, స్కిల్స్ కానీ, ఐడీస్ వేయడం కానీ ఆన్లైన్లో, ఇవన్నీ కూడా మనమే చెయ్యాలి అన్న ఉద్దేశంతో నేను సార్ నాకు తెలియకపోతే గురువు గారిని అడిగి తెలుసుకొని ఈ సిస్టంలో అంచెలుగా ఎదుగుతూ ఈ రోజున కోహినూర్ కాన్ఫరెన్స్ స్థాయికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ సిస్టంలో ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఏంటంటే ఎంత ఇష్టపడి మనం వర్క్ చేస్తామో 100% అంత తొందరగా మనం డెవలప్ అవుతాం అనమాట. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే ఇష్టంతో కూడిన వర్క్ 100% సక్సెస్తో కూడుకున్న వర్క్ అవుతుంది. అలాగే ఇందులో ఫ్యామిలీతో కనుక ఇంక్లూడ్ అయ్యి మనం బిజినెస్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యాము అంటే కనుక, ఎందుకంటే నా మిస్సెస్ ఈ యొక్క బిజినెస్ లో చాలా అంటే దగ్గర ఒక 3 lakhs పైన సేల్ చేయడం జరిగింది ఓన్గా. తన యొక్క మాటతోటి, తన యొక్క నైబర్స్ తోటి, కొలీగ్స్ తోటి ఈ యొక్క బిజినెస్ లో చిన్నగా బిజినెస్ చేయడం, సేల్ చేయడం జరిగింది. అలాగే తను ద్వారా ఒక 15-20 మెంబర్స్ కూడా ఈ యొక్క సిస్టంలోకి రావడం జరిగింది. అలాగే నా పిల్లలు కూడా ఇందులో సేల్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే కొన్ని ఐడీస్ కూడా తీసుకురావడం కూడా జరిగింది. అంటే ఇక్కడ సేల్ అండ్ బిజినెస్ రెండు కూడా టోటల్ మా ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా డిస్కషన్ చేసి అంచెలుగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం అనమాట. ఈ ఒక సమస్య వచ్చిందంటే, లేదు ఒక ప్రణాళిక మారింది అంటే, ఒక ప్రణాళిక సృష్టించుకోవాలంటే కంపల్సరిగా మేమంతా కూర్చొని ఇలా చేద్దాం, ఇలా చేయడం వల్ల మనం ముందుకెళ్తాం, ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఇన్కమ్స్ పెరుగుతాయి, మన ప్రమోషన్లు పెరుగుతాయి అనేసి ఎప్పటికప్పుడు ఫ్యామిలీ డిస్కషన్ అనేది చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఇలా డిస్కషన్ చేసుకొని వాళ్ళకి తెలియకుండా నేను ఏ ఒక్క పని కూడా చేయను. ఒక 10,000 అకౌంట్లోంచి డ్రా చేయాలన్నా కూడా కంపల్సరీగా తన పర్మిషన్తోనే నేను చేస్తాను. అలాగే తను ఏదైనా ఇంట్లో కొనాలన్నా కూడా నా పర్మిషన్తోనే చేస్తుందన్నమాట. ఇలా ఒకళ్ళు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఈ సిస్టంలో అంచెలంచెలుగా ముందుకు రావడం జరిగింది. ఈ సిస్టంలోకి రాకముందు మా అమ్మగారు క్యాన్సర్ వచ్చి ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్న క్రమంలో సమ్మర్లో ఒక ఫ్యాన్ కొనిపెట్టండిరా అంటే 350 రూపాయలు ఆ ఫ్యాన్. అప్పట్లో ఎప్పుడు 95 and 4లో 95 and 4లో ఒక ఫ్యాన్ కొనిపెట్టండిరా, నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది, చెమట పోస్తుంది అంటే ఒక్క ఫ్యాన్ 350 రూపాయల ఫ్యాన్ కొనిపెట్టలేని స్థితి సార్ మాది. ఆ రోజున డిసైడ్ అవడం జరిగింది గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాల్సిందే అనేసి. గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టిన తర్వాత చూస్తే గవర్నమెంట్ జాబ్లో నేను అనుకున్న లైఫ్ అనేది లేదు కాబట్టి ఎట్లాగైనా బిజినెస్లోనే మనం ముందడుగు వెయ్యాలి అనేసి బిజినెస్ చేస్తే, పెట్టుబడి పెట్టి బిజినెస్ చేయడం ద్వారా పెట్టుబడి లాస్ అవడమే కాకుండా నా దగ్గర ఉన్న డబ్బులు పోకడమే కాకుండా అప్పులు పాలవడం జరిగింది. ఎందుకంటే అనుభవం లేకపోవడం. రెండు, జాబ్ చేస్తూ బిజినెస్ అనేది చాలా ఇబ్బందికరమైనది. ఎందుకంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా నేను అక్కడ ఉండేవాడిని కాదు, దానివల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవాడిని. అలా కాకుండా ఈసారి పెట్టుబడి పెట్టకుండా, ఎవరి చేత పెట్టుబడి పెట్టకుండా మనం లాస్ కాని బిజినెస్ ఏదైనా ఉందా అని సెర్చ్ చేసే క్రమంలో ఇది ఐఎంసి అనేది దొరకడం జరిగింది. నిజంగా ఫ్రెండ్స్ ఎంత అద్భుతమైనదంటే యువతకి ఈ రోజుల్లో ఇది
21 శతాబ్దపు బిజినెస్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఇది నోబెల్ ఇండస్ట్రీ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఎలాంటి హాని లేనిది ఈ బిజినెస్. కాకపోతే ఒక విషయం, ప్రతి రోజు పగలు ఎలా ఉంటుందో నైట్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఈ యొక్క సిస్టంలో కూడా చాలామంది కొన్ని ఫ్రాడ్ కంపెనీలు వచ్చేసి ఈ యొక్క డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ ని చాలా ఇబ్బందికరంగా మార్చే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. కాబట్టి ఒక్క విషయాన్ని నేను నా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా, నాకున్నటువంటి 11 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా మీకు నేను తెలియజేసేది ఏంటంటే, యువతకి ఏదైనా డబ్బులు కట్టాలి, డబ్బులు కట్టించాలి అని ఎవరైనా అన్నారు అంటే అది ఫ్రాడ్ అనేసి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే బైనరీ 2 లెగ్స్ ప్లాన్ అనే మాట ఎక్కడన్నా పిరమిడ్ కాన్సెప్ట్ అని ఎవరైనా చెప్తే కూడా అది మనం ఎక్కువ కాలం ఉండదు అనేసి మనం అనుకోవాలి. కానీ ఇందులో మనకి సింగిల్ లెగ్ ఇన్కమ్ ఉంది, అలాగే డబుల్ లెగ్ ఇన్కమ్ ఉంది, అలాగే మనకి యూనిలెవెల్ ఇన్కమ్ ఉంది. యూనిలెవెల్ ఇన్కమ్ మీదే మనకి 90% మనకి ఇన్కమ్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. కాబట్టి అలాంటి అద్భుతమైనది ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ అయ్యి 2007లో స్టార్ట్ అయింది. ఈ రోజుకి 18 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని 19th రన్ అవుతూ ఉంది. మరి 19 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి కంపెనీ జస్ట్ 2 ప్రొడక్ట్స్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఈ రోజున 250+ ప్రొడక్ట్స్ మన కంపెనీలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కంపెనీ. అలాగే ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఉండి ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్ట్స్ 95% ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నటువంటి కంపెనీ అనమాట. మరి ఓన్ R&D ఉన్నటువంటి కంపెనీ. అలాగే 29 రాష్ట్రాల్లో, ఈ దేశంలో ఇండియాలో 29 రాష్ట్రాల్లో 29 వేర్ హౌస్లు ఉన్నటువంటి కంపెనీ, 29 హెడ్ ఆఫీసులు ఉన్నటువంటి కంపెనీ. మరి ఇలాంటి కంపెనీలో మనం ఉండటం వల్ల చూశారు కదా, ఒక ఎక్కడో పల్లెటూరులో పుట్టి ఒక 10th క్లాస్ వాటికి చదివి ఇంటర్మీడియట్ డిస్కంటిన్యూ చేసినటువంటి నేనే ఈ సిస్టంలో, ఈ కంపెనీలో చూడండి, కంపెనీలో 1,00,00,000 మంది ఉన్నారు, 1,00,00,000 మంది అసోసియేట్స్ ఉన్నారు. అందులో టాప్ 6 ప్లేస్లోకి నేను కోహినూర్ కాన్ఫరెన్స్గా అడుగు పెట్టడం జరిగింది. మరి ఇది ఎలా సాధ్యమైందంటే కేవలం కన్సిస్టెన్సీ వర్క్, కాన్ఫిడెన్స్గా కన్సిస్టెన్సీ వర్క్ చేయడం ద్వారానే తప్ప వేరేది ఏం లేదు. అలాగే నిజాయితీతో కూడిన వర్క్. చాలామంది ఈ సిస్టంలో లీడర్స్ ఏం చేస్తుంటారంటే డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టించడము, తర్వాత కొన్ని రకాల మోసాలకి పాల్పడుతూ ఉంటారనమాట. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏ యొక్క లీడర్ చేయకుండా ఉంటాడో ఆ లీడర్ 100% సక్సెస్ అవుతాడు. అలా సక్సెస్ అవటం వల్ల మనం, ఎందుకనంటే మన కాడికి వచ్చినటువంటి పర్సన్ సక్సెస్ అయి చూపించగలిగితే మనం సక్సెస్ అయినట్లు లెక్క. అందుకనే నేను అవడమే కాకుండా కోహినూర్ కాన్ఫరెన్స్ నా టీంలో నా యొక్క బిజినెస్ పార్ట్నర్ తిరుపతి తాండ్రా గారు కూడా అయ్యేటట్టుగా మేము ఇద్దరం కలిసి ఈ యొక్క సిస్టంలో ముందుకు జరగడం జరిగింది. అది మా యొక్క టీములు కృషి, వారి యొక్క ఆశీస్సులు అనేసి నేను చెప్పడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. ఇంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ని మేము ఇద్దరం కూడా చాలా క్షుణ్ణంగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం, ఒక ప్లానింగ్ ప్రకారం చిన్నగా ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరిగిందనమాట. అలాగా నాకు ఈ జర్నీలో, ఈ సక్సెస్ జర్నీలో చాలా మంది లీడర్స్ ఏఎస్ఆర్ గారు కావచ్చు, అలాగే రాజు గారు కావచ్చు, అలాగే నిర్మలా మేడం గారు కావచ్చు, అలాగే మనకి లక్ష్మణ్ వర్మ గారు కావచ్చు, అలాగే తిరుపతి అగడ గారు కావచ్చు, అలాగే లక్ష్మణ్ శర్మ గారు కావచ్చు, అలాగే వైఎస్ఆర్ గారు కావచ్చు, అలాగే ఎంఎస్ఆర్ గారు కావచ్చు, ఇలాగా చాలా మంది లీడర్స్ నాకు క్రాస్ లైన్ అయినా కూడా నాకు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళతోటి నాకు మిత్రత్వమే ఉంటుందన్నమాట. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ సిస్టంలో అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతున్నాం. అలాగే ఈ సిస్టంలో ఇంకోటి కూడా ఉందండి, ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఫ్యామిలీ మనకి తారసపడుతుంది. ఎవరైనా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే ఒక 5 మందో 10 మందో లేదో 20 మందో లేదో ఒక 50 మందో లేదో ఒక 100 మంది మెంబర్స్తో ఉంటారు. కానీ ఈ యొక్క డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్లో మాత్రం వేల మంది, లక్షల మంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్గా ఉంటారు. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మిమ్మల్ని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తారు, మిమ్మల్ని నవ్వుతూ ఆహ్వానించేసి గొప్పగా మిమ్మల్ని చూసుకోగలుగుతారు అనమాట. అలాంటి ప్లాట్ఫామ్. అలాగే ఈ ప్లాట్ఫామ్లో ఎవరి చేత మనం డబ్బులు పెట్టించం కాబట్టి మనం ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం కూడా డబ్బులు పెట్టం కాబట్టి లాస్ అనే మాటకి ఇక్కడ అర్థమే లేదు. లాభం ఎంత అనేది మనం చూసుకోనే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి. అలాగే ఈ యొక్క బిజినెస్ జనరేషన్ ప్లాన్ అంటే ఇక్కడ నా తర్వాత, ఎందుకంటే మనిషి అన్న తర్వాత ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పోవాల్సిందే. ఆ తర్వాత అంటే నా తర్వాత నా యొక్క టీమ్ మెంబర్స్ కానీ, నా యొక్క ఇన్కమ్స్ కానీ, నా యొక్క ప్రమోషన్ కానీ ఆటోమేటిక్గా నా పిల్లలకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. నా పిల్లలకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఇది చూడండి, ఒక కలెక్టర్ కొడుకు కలెక్టర్ అవుతాడన్న గ్యారంటీ లేదు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం కంపల్సరిగా ఒక కోహినూర్ క్రౌన్ ప్రెసిడెంట్ వారసులు కోహినూర్ క్రౌన్ ప్రెసిడెంటే అవుతారు.
అవుతారనమాట. అలాగే వాళ్ళ ఇన్కమ్ సేమ్గా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది, ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే, మనం ఒక్కసారి బాట వేస్తే ఆ బాటలో టోటల్ మన వంశం మొత్తం కూడా నడుచుకుంటూ వెళ్తూనే ఉంటుంది నిరంతరం. ఎప్పటి వాటికయ్యా అంటే ఈ భూమి ఉన్నంత వరకు మనుషులు ఉంటారు, మనుషులు ఉన్నంత కాలం ఈ కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ వాడుతూ ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఈ కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ వాడుతున్నంత కాలం ఇన్కమ్స్ అనేవి వాటంతట అవే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎవరిని మనం లాస్ చేసేది లేదు. అలాగే ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రొడక్ట్స్ చాలా చాలా అద్భుతమైనవి అండి. ఎంత అద్భుతమైనవి అంటే ఈ కంపెనీకి ఎన్నో అవార్డ్స్, రివార్డ్స్ ఉండటం జరిగింది. నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ ఉన్నటువంటి కంపెనీ. అలాగే ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్, ఎంతో విజనరీ ఉన్నటువంటి మేనేజ్మెంట్ ఉండడం జరిగింది. అలాగే ఈ కంపెనీలో ఎవ్వరు కూడా పార్ట్నర్స్ అనే వాళ్ళు లేరు, జస్ట్ వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ అనమాట. అలాంటి కంపెనీ, ఆ కంపెనీలో మనం ఉన్నాం. అలాగే ఈ కంపెనీలో ఉన్నటువంటి ప్రొడక్ట్స్ ఆయుర్వేదిక్ అండ్ హెర్బల్ అండ్ ఆర్గానిక్, ఈ మూడిటి యొక్క కలయికతోటి ఈ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి తయారు చేయడం జరిగింది. అది కూడా శాస్త్రీయంగా, సైన్స్ బద్ధంగా తయారు చేయడం ద్వారా అలోపతిక్ మెడిసిన్కి ధీటుగా ఈ యొక్క మన యొక్క ఆయుర్వేదిక్ సప్లిమెంట్స్ అనేవి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. అంత బాగా పనిచేస్తాయి. ఎందుకంటే చాలామంది అనుకునే విషయం ఏంటంటే, ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్ అయ్యండి 20 years సర్వీస్లో ఎలాంటి రిమార్క్ లేకుండా ఎస్ఆర్ బుక్లో చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తిని నేను ఈ జాబ్లో, ఇందులో ఆ జాబ్ని వదిలేసి ఇందులోకి ఎందుకు వచ్చాను అంటే, ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ అనేది చాలా చాలా అల్టిమేట్ అండి. ఎవరెస్ట్ శిఖరం లాంటిది. ఒక్కసారి ఈ ప్రొడక్ట్ని కనుక మనం టచ్ చేసాము అంటే లైఫ్ టైం ఆ ప్రొడక్ట్ని కంటిన్యూషన్గా వాడే పరిస్థితి ఉంది. ఒక్కసారి మనం పేస్ట్ వాడారు అంటే లైఫ్ టైము ఈ పేస్టే వాడాలి, ఈ పేస్టే వాడాలి. ఒక్కసారి టీ తాగారంటే ఈ టీ పొడే తీసుకోవాలి, ఈ టీ పొడే తీసుకోవాలి అనేసి అనుకునేటువంటి గొప్ప ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో మనకి హెల్త్ కేర్ ఉంటుంది, బ్యూటీ కేర్ ఉంటుంది, పర్సనల్ కేర్ ఉంటుంది, అలాగే అగ్రికల్చర్ కేర్ ఉంటుంది, యానిమల్ కేర్ ఉంటుంది, అలాగే పర్సనల్, అలాగే మనకి కొన్ని రకాల బయో ఎనర్జీ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని రకాల మిషనరీ ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, అలాగే కొన్ని రకాల క్లాత్ ఐటమ్స్, ప్రమోషనల్ టూల్స్, బుక్స్, ఇవన్నీ కూడా ఉండటం జరిగిందన్నమాట. ఇవి ప్రతిదీ కూడా మనం ఎక్కడ మార్కెట్లో కొంటూనే ఉంటాం, వాటన్నిటిని కూడా సేల్ చేస్తూనే ఉంటాం. కానీ ఈ యొక్క సిస్టంలో కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే, వాటిని ఈ సిస్టంలో తీసుకున్నట్టయితే, ఒకటి క్వాలిటీ వస్తుంది, రెండు ఆరోగ్యం వస్తుంది, అలాగే మూడోది వచ్చేసి మనకి ఎక్సలెంట్ బిజినెస్ అవకాశం, ఆపర్చునిటీ అనేది కల్పిస్తబడతారు. ఇందులోకి ఈ సిస్టంలోకి రావడానికి 1 రూపీ కూడా ఎవరు పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సార్. జస్ట్ నువ్వు రోజువారీ వాడే వస్తువుల్ని ఇందులో తీసుకుంటే చాలు, ఈ సిస్టంలోకి ఎంటర్ అయిపోతావు. వన్స్ ఒకసారి ఈ సిస్టంలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత రూపాయి నుంచి 1 రూపీ నుంచి 1 crore వరకు కూడా తీసుకునే గొప్ప అవకాశం ఈ యొక్క సిస్టమ్ కల్పిస్తుంది అనమాట. నువ్వు ఎక్కడా కూడా ఏ ప్రొడక్ట్ తయారు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎలాంటి ఫ్యాక్టరీలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఎలాంటి ట్రాన్స్పోర్ట్లు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎలాంటి రిస్కులు కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కంపెనీ అవన్నీ చేసేసి మనకి ఇస్తుంది. వాటిని మనం మార్కెటింగ్ చేయడమే. మార్కెటింగ్ చేయడం అనగానే సేల్ చేయడం అనుకుంటారు సార్. సేల్ చేయడం అయితే ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్గా ఉన్న నేను ఈ సిస్టంలోకి సేల్ చేయడానికి అయితే రాలేదు సార్. ఎందుకంటే నేను ఈ సిస్టంలోకి వచ్చింది కాన్సెప్ట్ సేల్ చేయడానికే కానీ ప్రొడక్ట్ సేల్ చేయడానికి కాదు. అయితే ఆటోమేటిక్గా ప్రొడక్ట్ కూడా సేల్ అవుతూ ఉంది. అందుకనే మనం చెప్తూ ఉంటాము, సేల్ అండ్ ప్రొడక్ట్, సేల్ అండ్ కాన్సెప్ట్ సేల్ రెండు మనకి రెండు కన్నులాగా ఉండాలి. అందుకనే ఇక్కడ అలా చేశాను కాబట్టి ఈ రోజు నా ఒక మంచి టీం ఫామ్ అయ్యి ఈ సిస్టంలో కోహినూర్ కాన్ఫరెన్స్ అవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఈ సిస్టంలో మనం డెవలప్ అయిన తర్వాత పూర్తిగా ఇప్పుడు టైం అనేది నా చేతిలోకి ఉంది అని చెప్పడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను అనమాట. ఎందుకంటే చాలా మనీ ఫ్రీడమ్ ఉంది, అలాగే హెల్త్ ఉంది 100%. ఎందుకు హెల్త్ అని నేను ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నానంటే, నేను ఎప్పుడైతే 40 lakhs అప్పుల్లోకి వెళ్ళానో అప్పుడు మానసికంగా నేను చాలా శారీరకంగా కానీ మానసికంగా కానీ దృఢంగా ఉండే వ్యక్తిని చాలా వీక్ అవడం జరిగింది. ఆ వీక్నెస్లోనే నాకు ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చాయంటే, గ్యాస్ ట్రబుల్ రావడం జరిగింది, నిద్ర సరిగా పోయేవాడిని కాదు, అలాగే కొంచెం బాడీ పెయిన్స్ కూడా కొంచెం ఇబ్బందికరంగా సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి. అలాంటి సమయంలో ఈ యొక్క ఐఎంసి రావడం వల్ల మానసికంగా అండ్ శారీరకంగా చాలా స్ట్రాంగ్ అవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఈ సొసైటీలో మంచి పేరు కూడా తెచ్చుకోవడం జరిగింది. అలాగే మంచి ఇన్కమ్స్ కూడా తీసుకుంటూ ఉన్నాను ఇప్పుడు ప్రజెంట్. అలాగే ఇలాగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క యూత్కి నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే, యూత్ అంతా కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్, ప్రైవేట్ జాబ్ ఇలాగా చూస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ మనకి గవర్నమెంట్ చాలా క్లియర్గా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మినిస్టర్ గారు ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే
అంటే స్టూడెంట్స్లో జస్ట్ 1 పాయింట్ నుంచి 1.5 పాయింట్ వరకు 1 పాయింట్ నుంచి 1.5% మాత్రమే గవర్నమెంట్ జాబులు క్రియేట్ చేయగలదు. ఇందులో నో డౌట్. అంతకి ఇస్తేనే మనకి బడ్జెట్లో సగం అమౌంట్ వాళ్ళకి ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి అంతకంటే ఎక్కువ రిక్రూట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడూ చేయలేదు అని చెప్తుందన్నమాట. అంటే ఇక్కడ 100 మంది చదివితే ఒక్క పర్సన్కి మాత్రమే జాబ్ ఇవ్వగలము అనేసి చాలా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. ఇక ప్రైవేట్ జాబుల విషయానికి వస్తే కూడా మహా అంటే ఒక 5 to 10% వస్తే ఎక్కువ ప్రైవేట్ జాబులు కూడా. మరి అలా ఉందన్నమాట పరిస్థితి. మరి మిగతా 80%, 85% పరిస్థితి ఏంటి 90% పరిస్థితి ఏంటి అని మనం అనుకుంటే ఇలాంటివి చేయగలిగితేనే మనం వాళ్ళకి మించి మనం ముందుకెళ్తాం. అంటే గవర్నమెంట్ జాబు వద్దని నేను చెప్పను, కానీ ఎందుకంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీగా నేను ఉన్నాను కాబట్టి గవర్నమెంట్ జాబు ప్రైవేట్ జాబు వద్దని నేను చెప్పను, కానీ అవి రాకపోతే మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. అంతకు మించి అద్భుతమైనటువంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. అదే ఐఎంసి ముందు వరుసలో ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీగా ఉండి 20 సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేస్తూ నాకు పెన్షన్ కూడా ఉంది, అయినా కూడా నేను జాబ్ మానేసి ఇందులోకి వచ్చాను అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి. నేనేం ఊరికే రాలేదండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. నాకు ఇన్కమ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి వచ్చాను, ఇన్కమ్ సోర్స్. రెండోది వచ్చేసి నేను జాబు మానేయటం ద్వారా నా యొక్క టీంకి 100% నేను న్యాయం చేయగలుగుతాను, వాళ్ళకి టైం ఇవ్వగలుగుతాను, వాళ్ళకి మీటింగ్స్ ఇవ్వగలుగుతాను, వాళ్ళ యొక్క డెవలప్మెంట్లో నేను పార్ట్నర్ అవ్వగలుగుతాను అనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ యొక్క డిసిజన్ తీసుకోవడం జరిగింది. మా మేడం అన్నట్టు ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ నా యొక్క లైఫ్ని చేంజ్ చేసేసింది. నువ్వు జాబ్కి ఇక అవసరం లేదు, జాబ్ మానేసే అనేసి చెప్పడం జరిగింది. తద్వారా ఈ యొక్క జాబ్కి రిజైన్ చేసేసి ఈ రోజున ఈ సిస్టంలో కోహినూర్ కాన్ఫరెన్స్ అవడం జరిగింది. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నా అంటే జాబ్కి రిజైన్ చేయకపోతే కనుక 100% నేను ఈ కంపెనీలో టాప్ ప్రమోషన్లోకి వెళ్ళే వాడినే కాదు. కానీ ఎందుకు ఈ మాట మళ్ళా పదే నేను గుర్తు చేస్తున్నానంటే జీవితంలో ఎదగాలి అంటే మనం డేర్ అండ్ డాషింగ్ మనం స్టెప్ వేయాల్సిందే. ఫైనల్గా నేను యూత్కి ఒకే ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను. మీకు ఏదైనా మీరు కోరుకున్నది జరగకపోతే మీకోసం ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ప్లాట్ఫామ్ మిమ్మల్ని ఎవరెస్ట్ పరిస్థితిలోకి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తుందన్న విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు. మీరు ఫైనల్గా ఈ యొక్క సిస్టంలో ఎదగాలి, ఈ సిస్టమ్ ద్వారా ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక మీకు ఈ లింక్ ఎవరైతే పంపిస్తారో వాళ్ళకి వెంటనే కాల్ చేయండి. అలాగే మీకు ఇంకొక మాట ఇస్తున్నాము. ఎవరైతే మా యొక్క టీంలోకి వచ్చారో వారికి 1 రూపీ కూడా ఖర్చు కాకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 రూపీ కూడా ఖర్చు కాకుండా, మీరు పెట్టుబడి పెట్టకుండా, మీ ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళ చేత కూడా పెట్టుబడి పెట్టించకుండా మిమ్మల్ని సక్సెస్ చేసే బాధ్యత మాది. మీకు కావాల్సినటువంటి 100% స్కిల్స్ మేము నేర్పిస్తాము. అలాగే ఆ నేర్పిన దాన్ని మీరు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకొని మీరు కూడా నేర్చుకొని నేర్పించే స్థాయికి ఎదిగేలాగా మేము మిమ్మల్ని ఎప్పటికప్పుడు తీర్చిదిద్దుతాము, ఎప్పటికప్పుడు మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటాము. అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి బిజినెస్ మీరు రాసి పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ రోజు మీకు ఈ వీడియో మీ దగ్గరికి వచ్చిందంటే మీరు సక్సెస్కి దగ్గర అవుతున్నారని లెక్క అనమాట. మీరు ఇమీడియట్లీ ఈ యొక్క వీడియో మీకు ఎవరైతే పంపించారో వాళ్ళకి ఇమీడియట్లీ కాల్ చేసేసి ఈ సిస్టంలోకి రావడానికి మేమేం చేయాలి, మాకేం కావాలి అనేసి మీరు అడగండి. మీకు అన్ని కూడా నేర్పించేసి సక్సెస్ చేయించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. మేమున్నాం మీకు అన్నగా, ఒక బ్రదర్గా, ఒక వెల్ విషర్గా మేము 100% మీ వెనకాలే ఉండి మిమ్మల్ని సక్సెస్ చేయించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గుడ్ ఐఎంసి, జై భారత్. థ్యాంక్ యూ గుడ్ ఐఎంసి సాంకేశ్వర్ గారు. ఎంత గొప్ప స్టోరీ చెప్పారు సార్. అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్, సార్ ఎంత ధైర్యం ఉండాలి అని ఒక గవర్నమెంట్ జాబు వదిలేసి ఒక 40 lakhs ఏదో పెట్టేసి దాని తర్వాత కూడా సక్సెస్ అయ్యగలుగుతారు అంటే ఈ స్టోరీ మీకైనది. మీరు ఈ స్టోరీని ప్రతిసారి మీరు ఎప్పుడంతా డౌన్ అవుతారో ఖచ్చితంగా మీరు ఈ స్టోరీని వినాలి. ఈ రోజు ఈ స్టోరీ ఈ ఆంధ్ర తెలంగాణ మాత్రం కాదు, ఈ ఫేస్బుక్ ద్వారా ఓరోరో చూస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మంచి ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీ. సో ఇలా వచ్చి సక్సెస్ అయిన ఈ లీడర్ స్టోరీని మీరు అందరూ విన్నారు. సో మీకు అందరికీ కూడా ఉపయోగం ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఇలా నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం వేరే ప్రోగ్రామ్ లో కలుస్తాం. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సుందర్ గారు, థ్యాంక్ యూ కృష్ణవేణి మేడం. గుడ్ ఐఎంసి.